Namo Devarajana Namo Ida Vidadara Namo Ida Vidadara Rajana Sabara Vara Samana Tara Namo Pura Kumare Namo Indare Namo Bhagavate Rudara Namo Vadidaya Yasara Sama Jama Hamudara Namo Sugara Dharma Gara Tari Vara Nagara Vidana Tanagara Adi Mudu Asama Sana Vajin Madara Namo Gurudaya Vyo Namo Gurudavaya Namo Bhagavata Dada 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 Madara Mapara Jira Mara Pangida Garapate Namo Sugara Dangara Pate Babuji Dangara Pate Japari Pari Dangara Babuta Mara Vida Chetana Gari Turantara Satamara Navangara Mara Tumara Samara Gare Sarabana Namo Saragane Sarabada Subhana Nivara Natara Shitana Raso Sura Navi Dhamara Gari Masatami Adena Natara Namara Sutana Gari Masutana Magara Navi Saragari Sarabasatuni Varani Varana Varana Rama Deva Dama Deva Deva Javara Mahavara Yapana Basini Maratara Guru Deva Javara Mari Devurata Madhavanga Vajraji Vajavara Deva Varajira Vajrati Visarata Sandavai Deva Vidasa Imira Bhava Vedana Dharma Varavara Vajra Sangara Deva Vajra Margula Nari Vajra Azata Mahamirata Jamari Maratara Deva Vairotana Udaro Dusini Sanjana Maraja Vajra Garaga Vajra Vajra Sadaveta Sadivara Vede Mudaragana Saravera Samura Madamasa, Nishara Varasada, Gudusisa, Umurana, Umuradamara, Umuramana, Umuramadana, Umuramaravida Masakara, Umurazaravata Sulana Samara, Umurazara, Vidamazara, Umurazara, Shitara, Vidamazara, Umuramasana, Mavatara, Marazana, Umuramasana, Vidamazara, Samama, like Sama. Mirema, Sarabusala, Sarajana, Sarani, Amenda Javarina, Badara, Mandara, Marazavaya, Agolivaya, Udagavaya, Visavaya, Taravaya, Parazavaya, Durivizavaya, Sanivaya, Karamuruvaya, Tarani, Mumavaya, Udavara, Saranavaya, Kavaya, Vidavaya, Subarana, Sagara, Sagara, Varagara, Vizajara, Budana, Udana, Gadavudana, Garakumana, Sugana, Rasagara, Jana, Garavana, Jivara, Asaria, Mansaria, Medaria, Asaria, Mandaria, Jaya, Jaya, Devam, Darabangara, Ramina, Darame, Ramina, Darame, Ramina, 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 Paraguratamina in the Rami, Saramatu, Satamina, Satarvana, Tamina, in the Rami, Ritagan, Garavati, Sayaratamina, Razamara, Ratamina, in the Rami, Ratamina, Idaratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami, Barama, Ratana, Ratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami. Asarata Mama,
Sanevate Sanevate Varanivata Karevata Mahakarevata Rodhivata Karanandivata Indaravata Mahanivata Samadevata Karanathanivata Kamarevata Adimutu Vasamadharavata Gajitasanava Mahamadhutaja Pāpāñitarottarājita vidavāyisāyita vāyitarājita udavadani grandi mantaranyamani anirudarantaramangārāme dhāramādhārāv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 ād
수라 수라그라 가르라그라 나라그라 마오라그라 브레다그라그라그라부타라부타라부타나그라 구만나그라 나라마다라 가이가라 바스마라그라 나그라기는그라 지바트그라 자미가라 사고리그라 남디가그라 남디가나 나바리그라 지바라 이가이가드바이다그라 드르타가 니다 지바나 사마지바라바티가 바이디가 스르스리가 산데바데가 사라바자바라 세르르티아라 나베가 수라가무가르마라다란그라나난다스마르다스라마라마스라마라수구스라 사라방아바라방아반나그라미 다냐아따 옴나라리아나리 사단가다 반다반다반나니반나니 바이라바자나바리바다나모터서가 나모 스타다다야 스타라제 삼녀 삼다야 지탄두 반다라바가 바가반 시타타 바트레 나방스두테 아시라 나라로 카브라바스 바타디카 시타타 바트레 주바라 주바라 다카다카 디다카 디다카 라라라디다라 제다 제다 빈다 빈다 우문 바트 바트 스바 해 바트 아모가야 바트 아프라티야 타야 바트 시작하도록 하겠습니다. 먼저 삼기열이가 있습니다. 거룩한 소천님께 귀합니다. 거룩한 가로짐에 귀합니다. 거룩한 스님들께 귀합니다. 다음은 부처님의 지혜와 법덕을 찬양하는 선물과 나를 다 같이 하시겠습니다. 밝은 빛은 우주를 사고 고로다신 나의 법덕 만물을 길러 억만 것도로 변함없는 부처님전에 한마음 함께 기울여서 찬양합니다. 반야신경공서 다시 보라는 대공도일체도의 색불이 공공도의 색색적시 공공격시 색수사행시여 구야시사이 다시제가 공산불생불
삼시고 공중무생무소사행신 무한인 사시는 무색성명이 적분무한계내 지고의 식대무명명노동면제 내지무노사용무노사진 무고진멸도 무지영보러리고 서육고 우리살다의 만자가야니다고 식무가래 몽골근도 몽상구명절만 삼세대물의 만야바라비타보들나목가라산야산보레 오지만야바라비타 시대신주시대 남주시고 삼주시고 남남여남계세모 진실무로 어분양 참연소 높으신 스승님 사자저의 오류사 사자물을 하소서 주소서 예기년을 이어서 제인년을 뱉도록 대전이를 뱉고서 법을 설하옵소서. 정명인 목사님께 서서 합장 3배를 드리겠습니다. 미묘 백천 마음을 나누 흥년 은혜 하라나 마라다운 하라나 마라다운 하라나 수능양약 398 아난다야 너도 알지 않느냐 이 모임 가운데 하나 율파는 문이 없으면서도 알란다요 안기가 없어도 듣고 큰가의 길은 뭐가 아니여 너의 향기를 맡고 교번 말에는 벼가 다르면 은수로 맛을 달고
순야다이는 몸뚱이가 어떤만 접촉이 있는지 없는지를 알며 그는 여려 강령에 미치어서 잠깐 나타났지만 그 체질이 바람이 몸이었고 멸진정에 들어가서 고요하게 된 길에 성문으로 막아서 갔던 이는 이근이 벌써부터 없어졌지만 마음을 쓰지 않고도 뚜렷이 밝게 알지 않느냐. 하나나야 이제 네가 마냥 모든 근에서 벗어나도 빛을 발하는 이러한 험한 뒷걸과 기세간의 모든 변화는 그들이 끓는 물에 얼음 녹듯 하고 생각에 하여도 볼 수 없는 지각을 이루리라. 아난다야 마치 저 세간에서 사람들이 꾸는 입을 눈에 모았다가 갑자기 눈을 감으면 앞이 어두워 앞에 어둠이 나타나서 그 육근도 캄캄해지고 머리도 발도 분간이 없게 된다. 그러나 그 사람이 손으로 몸을 만져보면 나비로 보는 것은 아니어도 눈으로 보는 것과는 다르지만 머리와 발을 분별하야 하는 것은 같은 것이다. 단연하여 보는 것은 밝음을 인하여 함으로 두면 볼 수 없지만 밝음이 아니어도 스스로 바라는 능력을 모든 어둠이 어머니 어둡게 할 수 없는 것이니 근과진이 없어진다면 어찌하여 각의 밝음이 음요함을 이루지 않겠는가나. 지금 능언경 4근이 끝나고 곧 5근에 들어갑니다만 지금 이 4근 말미에 오늘 여태까지 들은 전체적인 내용의 그 결정적인 의미가 오늘 이 자리에 다 나옵니다. 오늘 끝까지 설명할까 합니다. 지금 여기 있는 이 시가 바로 부처님이 4근에서 마지막으로 읊은 개성입니다. 자, 그러면 지금부터 여보세요. 계속 들은 분은 이 얘기가 쉽지만은 오늘 이렇게 새로 또 오신 분들은 이 도중에 어디서 시작이고 끝인가 처음이고 전체적인 의미가 좀 어렵더라도 가만히 듣고만 계시면은 제 얘기는 언제 들어도 시종이 분명하기 때문에 알기가 쉬울 겁니다. 여기서 아난에게 하는 말씀이 이 모임 가운데 아나이는 눈이 없어도 보고 발람타 영왕은 그 귀가 없는데 듣는다. 또 건가라는 여신이 있는데 이 여신은 몸이 없는데도 접촉을 다 알고 터키 가습 같은 분은 이미 오랜 무언급에 벌써 마음이 없어졌어. 마음이란 게 없는데도 마음을 쓰지 않고 보고 듣고 느끼고 다 한다는 거지. 제 나름대로는 이러한 경계를 조금씩은 느끼기 때문에 제가 다른 책에서 왕왕이 여기에 대한 설명을 합니다. 어떻게 해서 그렇게 될 수 있다 하는 거예요. 제 개인적 조그마한 경험을 통해서 책에 들어서 놨습니다.
지금부터 그렇게 했는가 안 그렇게 했는가 보십시오. 지금 이 우리 내면에 대원경기라고 하는 둥근 거울, 붉게 환하게 비추는, 항상 비추고 있는 밝은 각성이라는 게 있는데, 각성이라고 하는 거는, 이 각자는 우리가 모르는 걸 아는 각자를 읽으면 안 됩니다. 쉽게 말하면 느낄 각자를 읽는 게 좋아요. 느낄 각자. 전체가 다 드러날 각자를 읽어도 좋습니다. 각성이 있어요. 이 각성 가운데에 6개의 점이 있다고 생각하면 됩니다. 육건이라는 안입이 설심이죠. 6개, 뭐 눈도 있고 이래가지고 6개의 동글베이가 이래 있다 생각하면 아주 좋습니다. 이런 게 있다. 거울 앞에 동글베이를 쳐놨다. 그게 눈이고 코고 입이고 이런 육건이다 이래 생각하면 아주 정확해. 그런데 우리들은 이 눈을 통해서 볼 때 저 빛이 있으면 보고 빛이 없으면 못 보는 두 개. 귀는 또 막으면 안 들리고 통하면 듣게 되고, 코는 뭐가 물건이 있고 냄새가 대이면 알고 대지 않으면 모르고, 맛도 대이면 알고 모르고, 목도 접촉하면 알고 모르고, 또 이거는 바깥에 경계가 없으면 알미 없고, 전부 이변이라 두 군데 상대적인 걸 빌리지 아니하면은 우리가 아는 알미 생기지를 전혀 안 한다. 그러나 저 내면의 깊은 내면의 그 눈으로 보고 밟고 어둡고 보고 모르고 알고 모르고 접촉 있고 없고 향기가 있고 없고를 전체로 아는 전지전능한, 전체로 알고 전체로 다 가능케 하는 그러한 미묘한 각성이 우리가 있다는 걸 여러 측면에서 지금까지 오면서 많이 지 나름대로 간접적으로 직접적으로 그걸 은유 비유로서 설명하는데 지금 몇 달이 걸렸습니다. 또 부처님 말씀도 지금까지가 계속 그 얘기입니다. 너희들이 지금 자꾸 눈으로 보는 것만 가지고 시각을 나라 걸고, 귀로 듣는 걸 갖다가 자꾸 청각을 자기라 걸고, 코로 냄새 맡는 걸 자기라 하고, 몸으로 느끼는 걸 자기라 하고, 입으로 말하는 걸 자기라 하고, 사유 분별하는 의식을 자기라고 하니, 이것은 거울에 비친 하나의 그림자다. 그건 그림자지 너의 진짜 너의 자성은 아니다 하는 걸 여기에 밝혔습니다. 자, 그러면 어떻게 해서 여기에 보면 안하율은 눈이 없어도 환하게 받느냐. 잘 아시다시피 안하율은 출발해가지고 잠이 어찌나 많았던지 부처님이 무슨 말씀만 하면 입만 참 딴 것 하시면 벌써 그저 머리가 구멍 절구방아를 여러 번 찢어 벌써. 말씀만 하려고 하면 그냥 뒤퉁퉁 그저 앞뒤로 코방을 치다. 하도 이렇게 잠을 많이 자니까 안하율아, 너같이 잠 많은 사람은 반드시 다음 세상에는 저 물가 갯가 다리 밑에 바위 밑에 달팽이가 돼가지고 밤낮으로 이불을 딜딜 많고 감고 뒤집어 쓰고 사는 달팽이가 되리라 하는 말씀을 듣고는 참 자기가 생각해도 자기가 한심하거든요. 안하율이 자기가 그래 뻑뻑 자는 걸 모르거나 자기 자신이 창피하고 치욕감을 안 느끼만 하지만 자기한테는 왼수요 왼수. 그러면 잠이 어쩐지 이런 잠이 붙어가지고 옛날에 어떤 양반들은 그 왼수 같은 잠을 원래 이 수행하는데 4가지 마중에 잠이 하나 들어가거든요. 얼마나 이게 잠이 많은지 잠을 끼버리려고 참 상투에다가 뭐 노건을 매서 공중에 단 얘기라든가 그 턱 밑에다가 칼댄 얘기라든가 그 좋은 수마와 투쟁한 여러 가지 설화들이 지금까지 많지요. 그래 이 말씀을 듣고 어디 가서 작대기 하나 이래 뭐 버드나무 작대기로 했을 겁니다. 땅 작대기는 그 찔다운 야단 날기는 버드나무 작대기를 갖다 걸치가지고 밤낮으로 앉았어. 이래 갖다 갖다 눈두부리 갖다 또 저 짱양만 인도 양반들은 우리 매로 얄팍하질 않아요. 이 눈두부리가 좀 두툼하기 때문에 이 작대기를 받치기가 좋구만. 다 이래 받치놓고 그만 이래 가지고 앉았어. 계속 앉았어. 그래도 안 올라잡겠지. 그래도 뭐 잘락하니 뭐 꾹꾹 갈락하면 이놈이 어떻게 찌는지 아파가지고 그만 막 이래저래 하여간 일주일을 고생을 하고 나니까 눈은 먹었지 붓고 마침내 뭐가 낮인지 밤인지 분별이 안 되기 시작하더니 그만 세상이 캄캄해져 버렸어.
눈이 멀어버리는 거야. 그래 어느 날 눈은 멀었는데 이래 만지보면 자기는 알잖아. 못 보지만 알 수 있는 게 바람 들어온 걸 보고 어디 옷이 떨어졌구나 하고 그 옷 떨어진 구멍을 자기가 이 바느질을 떼우겠다고 바늘로 끼려 하니까 실이 그 바늘에 들어갑니까? 눈으로 봐도 잘 안 되거든요. 더듬더듬 막 끼려고 자꾸 이래 세존이 이리 갔다 오시다가 그 아나율이 이상하게 바늘 구멍을 못 끼는 모습을 보고 가보니 아나율이 실명을 해가지고 전년 바늘 구멍을 찾지를 못해서 어나 내가 끼워주나 하고 어쩌다 니 그렇게 앞을 못 보노카니 부처님이 나보고 탈평이 된다 해서 탈평이 신세 면하려고 하다 이제 신세 조졌습니다. 응? 내가 눈이 멀었습니다. 그래 내 너에게 영원히 부서지지 않는 진리의 눈을 주리라. 응? 그걸 금강산매라고 됩니다. 내가 너에게 영원히 마음의 눈을 뜨게 하는 진리의 눈을 뜨게 하는 자 법안이 열리게 하는 진리의 모든 진실상을 모든 삼남만상을 깨알같이만은 이 번뇌의 꼬라지를 하나같이 투시해 볼 수 있고 밤낮없이 투시해 볼고 명암이 없어도 항상 밝은 것도 볼 수 있고 어두운 것도 볼 수 있는 그런 너에게 진리의 눈을 주리라. 이 눈에 이런 그렇게 닦는 수행법은 건강산매라고 한다. 네 지금 이 건강산매법을 들어라. 부처님이 선수 옷을 헤매 주시고 건강산매법을 일러주셨다는 거예요. 어느 학자가 쓴 책에 보니까 아나율이 눈이 멀어서 부처님이 바느질해 준 얘기를 아난이 그런 것처럼 쓴 그런 불교 학자가 하나 있습니다. 그래서 그거는 우리 많은 경을 미루어 봤을 때 그런 이설에는 하기야 뭐 아난이 그랬든 누가 그랬든 상관은 없어요. 그런 설도 있다는 걸 아시고 분명히 아난은 유권이 청정했고 세상의 인류 역사상에 그처럼 잘생긴 미남은 없었다고 그럽니다. 지금부터 우리 아나율이 닦은 건강산매를 잠깐 닦아봅시다. 아나율은 일주일 전에는 환하게 세상 빛을 봤어요. 삼라만상을 봤어요. 나무고 풀이고 산세고 그리고 흐름이 구름이고 뭐고 바람이 흘러가는 것은 느끼고 눈이 없어도 바람 흘러가는 건 알겠는데 그래도 나뭇잎 흔들리면 못 봤을까요? 삼라만상의 자연계가 어떻게 움직이고 어떻게 하고 어떻게 걷고 어떻게 생겨나고 어떻게 존재하는가를 자기는 명명백백하게 이 구간을 가지고 다 읽고 그걸 이해하고 있었답니다. 그러니 졸지에 눈이 멀고 나니까 나타나서 캄캄하게 자기 마음의 벽을 이루고 있는 게 뭐냐? 네? 그야말로 큼큼한 흑막이 그저 자기 앞을 탁 그러더니 마침내 비유를 하면은 자기는 캄캄한 복 속에 들어간 것과 진대에 붙더라 하는 걸 자기는 알고 있어요. 자, 지금 아나율은 명암을 누구보다도 분명히 기억을 하고 있습니다. 기억의 소관이 아니라 보고 있어요. 일주일 전에는 환한 걸 봤고 일주일 이전에 지금 현재는 캄캄한 정막을 지금 흑막을 보고 있는 거야. 얼른 눈치채야 돼요. 얼른 모두 마음의 자성을 찾아야 돼요. 캄캄한 걸 보는 기나 환한 걸 보는 기나 보는 놈은 분명히 이성계 봤어요. 캄캄한 걸 보고 하는 기나 밝은 걸 보고 하는 기나 아는 그 각성은 빛의 차원을 넘어가서 밝은 것도 보고 어두운 것도 볼 수 있는 참으로 미묘한 밝음이라 해서 묘명이라고 한다. 그 묘명성이 밝은 것도 보고 어두운 것도 보는 거는 우리 조에 앉은 우리 안경낀 미인보살도 알 것이고 저 있는 처사님도 지금 그걸 보고 살아온 경험을 통해서 지금 눈을 감아봐도 자명한 사실이니 그것도 모르면 그 바보거나 뭐 잘 못됐지 뭐. 그러면 건강산매는 어떻게 닦는 것이냐? 어떻게 닦는 것이냐? 밝은 것과 어두운 것을 두 가지 보고 있는 사실을 자기 내면에서 촘촘히 느끼고 있는 겁니다. 쉽게 말하면 눈으로 보고 있는 평소에 보고 있는 그것과 지금 못 보고 있는 앞에 가리고 있는 어둠이 보이는 거나 밝음이 보이는 거나 시각적 의미는 다르지 않으니 그 보고 어둠이 드러난 현상을 촘촘히 그걸 자각하기 시작했습니다. 느끼기 시작했어요. 그것을 다른 말로 표현하면 보는 자를 보기 시작했어. 어둠을 보고 있는 자를 다시 한 번 더 돌이켜볼 줄 알았다.
그러지 말고 감아봐요. 우리 같이 안하율이 돼야 뭐 형편이 같이 뭐 어느 놈은 뜨고 어느 놈은 감고 그런 뭐 자선 뭐 얘기가 돼요. 그러니까 감아보면은 보살님 앞에 뭐가 캄캄한 게 나타나지 않습니까? 예? 절벽 같은 게 컴컴한 거 있지. 독속 같은 데 안 있습니까? 그게 독에는 안 들어가도. 그러니까 그걸 보고 있는 자기 의식을 한 번만 더 돌이켜보라. 돌이켜보라는 건 한 번만 더 의식하라. 앞에 있는 밝고 어둠 보고 못 보면 차원이 아니라 그걸 의식하고 그걸 느끼고 그걸 알고 있는 그 자를 한 번쯤 돌이켜 의식해 보시라. 의식해 보시라. 안하유는 오래 수행을 하시겠지만 부처님은 무한한 가피력, 무한한 부처님의 대자력에 의해서 일주일 만에 마침내 아라한과를 얻었고 아라한과가 열리는 동시에 눈 육근이 간섭할 수 없는 그 대면한 천지로 들어갔다고 하는 사실에 우리 박수라도 쳐가지고 아나의 건강삼매로 천안통을 얻는 그 사실에 우리는 한 번쯤 그저 옆에서 구경꾼이라도 내가지고 박수라도 칠 줄 아는 인간이 되보자 이란 얘기는. 응? 보살님 설명이 그럴듯합니까? 조금 어렵다 싶어도 그 이상 달리 어떻게 혓바닥 굴릴 재주는 없네. 다시 소설적으로 이것을 어떻게 엮어낼 수 있는 묘한 혓바닥이 어디 있거든. 저에게 좀 소개 좀 해주세요. 저도 그 혓바닥 찾아가서 한 번쯤 귀에 들어 담아서 이것을 부처님이 일러주신 건강삼매를 갖고 안하율이라는 그 눈먼 당달 공사는 마침내 천안이라는 걸 얻었습니다. 자, 이 눈으로 가면은 이 본질에 우리 각성의 눈이 탁 확 열리면은요 천안이 돼버리. 천안 하늘 눈이 돼버리. 하늘 눈이라는 건 어떤 기냐 하면은 하늘에 올라가서 좌우가 있느냐 동서남북이 있느냐 물으면은 허공 가운데 동서남북이 있을 것 같아? 없어. 완전한 원형질적으로 보는 거. 미치고 좌우고 어리고 360방 곱하기 360방을 전체로 다 보는 거. 에? 다시 말하면 허공 밖에서 허공을 보는 걸 천안이라 이럽니다. 시간과 공간 밖에서 시간 공간을 보는 것. 그 눈을 천안이라는데 거기서 보면은 보살님들이나 내가 언제 어느 때 어떻게 공부를 해서 다음 세상에 어느 때 가서 어떻게 되는 모양 다리를 이어서 죽어서 다음에 어디 가서 어떻게 되는 걸 다 보고 다 알아요. 천안을 얻으면 그래요. 그러나 이눈 가지고는 안 돼요. 여기서 더 한 번 더 올라가야 되는 눈이 있어요. 이게 해안이라. 해안이라고 하는 눈은 뭐냐? 저 사람이 도를 통했는지 안 했는지 그걸 알아요. 해안이 열려야. 저 사람이 죽어서 어디서 어디 가는 거 이거는 뭐 높은 꼭대기 산 꼭대기 올라가면 이 동네 저 동네 다 보잖아. 앞뒤 동네 다 보이는데 이거는 세상의 물정 어떤 영자가 움직이는 것까지는 보이는데 그 영혼이 정화된 상태를 볼 수는 없어. 뭐 같은 거는 우리 해나 이거 맨날 설명해도 우리가 저게 눈먼 양반한테 아이고 사과가 노랗고 빨갛구나. 아이고 빨간 사과가 정말 좋겠다. 아이고 그렇지 않게 옆에 있는 눈먼 양반이 빨간 사과는 어떤 긴데 가니까 빨간 거 있잖아. 왜 빨간 거 노랗고 색깔 있잖아. 색깔이란 게 어떻게 생기는데 물으니까 그래 가만히 이 양반이 눈이었거든. 그때 빨간 게 딴 게 아니고 옆에 사과가 동그란 게 있거든. 그 사과 이 발에 이라 이게 마치 빨간 게 동상만 이래 뜯어먹고 아따 빨간 건 동그랗구나. 동글동글하구나 이거더니. 그래 우리는 이런 줄이는 알고 가자. 이런 줄이는 알고. 왜 내가 이 얘기를 하느냐. 건강경은 이 해안차원이라 해안차원. 해안차원에 가서는 뭐냐면 매질이 싸그리 보리 열반 해탈까지도 막 그저 진이게 가지고 박살을 내가지고 후 불어야 돼요. 뭐또 부는 양반 있지. 후 부는 바람에 영 날려가지고 우리 거기 꼴도 안 보이는 양반도 있지 왜. 막 예질이 그냥 작살내는 게 심지어 깨달음까지도 또 이거 가지고는 안 돼요. 이거 가지고 무슨 놈은 법경을 안다고 택도 없어. 저거 있으면 나와있죠. 법안 나와요. 그 다음에 법안이 열려. 법안이 열리면은
제2공을 얻어서 저 사람이 보살지위에 갔는지 안 갔는지 알아요. 저 사람이 영혼이 얼마나 18공에 올라가야 되는데 18공까지 가느냐 안 가느냐 알아요. 그때 되면은 요 꽃이 왜 빨갛고 노랗고 이게 어느 때 누구의 분자인자라는 걸 알아요. 지금 현재 이 방에 와 있는 이 장미꽃은 법안으로 탁 투시해 보면 옛날에 우리 이 양지보살이 참 지나가는 거지에게 참말로 뭔지 모르게 가련한 마음을 먹고 아름다운 마음을 먹은 그 자기의 마음의 꽃이 오늘 수만 생을 지나서 오늘날 와서 자기가 그 몸이 썩어서 생긴 장미의 씨앗이 꽃을 피운 것이 오늘날 그 종자가 자기한테 와서 방 앞에 와서 자기를 기쁘게 해주고 있습니다. 보살님들 입고 있는 그 옷이요 전에 옛날 자기 껍데기입니다. 쓰고 있는 그 안경도 옛날에 남을 위해서 그저 손이라도 잡아주고 부촉이라도 해주고 눈먼자에게 눈이 돼주고 이런 나름대로 조그마한 남에게 뭔가 진리를 위해서 해서 기쁨이라도 해주고 그러한 행위의 그 몸뚱아리가 썩어가지고 그것이 수천만 그 흙이 이 유리가 돼가지고 저런 유리 물질이 되는데 약 7천만 년이 걸린다고 그래요. 7천만 년 세월이라는 게 경과해가지고 다시 저것이 안경이 돼서 나한테 오는 데는 억겁이 걸려요. 억겁이. 그러나 마나 내 거야. 이건 어디서 사왔다. 누구에게 빌렸다. 보시받았다. 법안 차원에 보면은 그럴 수가 없어요. 그래서 부처님한테 바치면 전부 자기한테 바치는 일이 결과적으로 끝에 가면 그래 나와요. 네? 눈이 하나 잘못되고 팔이 하나 잘못되고 뭐가 잘못되고 하나 없고 있고 이렇게 모두 몸이 돌아가고 이런 거는 내가 그러한 행위를 해서 그러한 어떤 짓을 했을 때 나의 인자가 우주 공간의 에너지가 3320이라는 우주 에너지 중에서 내 몸을 구성할 수 있는 그 인자가 배만하고 배척하고 짓밟고 진이개고 부정했던 그 분야는 빠지다 보니까 팔이 하나 없어지고 눈이 하나 없어지고 이런 걸 알아요. 그게 법안을 얻어야만 법학견을 알아요. 법학견은 법안을 얻지 않고는 전혀 해석을 할 수 없습니다. 보사님처럼 그저 나무 묘업연화경 가고 그 부처님 제목 그 경 이름에 감사하고 그 무한한 어마어마한 경력과 위신력과 공능력에 그저 가마에 심취할 수는 있어도 그 말씀이 심오하고 미무하고 그야말로 묘법이란 묘법에 같은 진리 속에 먼지 속이나 똥 속에나 이 세상에 무슨 구석구석이 들어가서 거기서 한 송이 연꽃을 피우는 진리에 도달하는 그런 눈을 얻자면 법안이라는 걸 성취해야 되는데 법안은 묵덕 법안이 생기질 못해요. 처음에 이 천안이 열려야 돼. 그 다음에 해안이 열려야 되고 법안이 열려야 돼. 그 다음에 마지막에 불안입니다. 불안이 열리면 속이를 줄 수 있어요. 경하야 너는 지금으로부터 미천만급 무량억급 지금 급수가 지나서 무량재부를 모시고 너는 어느 때 가서 조선 땅 어디 부산 어디 앞바다 가서 너는 승부를 할 텐데 그때 네 국토는 뭐고 네 이름은 뭐라고 하리라 하는 연덕물이 서가세존에게 수기하던 수기가 이름이에요. 세존이 불안을 얻어야만이 어디서 시작해서 어디서 끝나는 시종이 다 보여요. 보살도 안 돼요. 보살도 이거는 몰라요. 책에 내 책에 쓰지 싶습니다만 나는 이 세상에 살아있으면서 실제로 그러한 경우를 봤기 때문에 그 얘기를 내가 책에 썼습니다. 소 한 마리가 사람 3명 때려지기는 얘기. 네? 이루삼상. 소 한 마리가 사람을 죽여버렸어. 3사람을 죽여버렸어. 인도 어느 부처님 제서시에 아사세 왕이 자기 나라에 큰 사건이 하나 신누수가 하나 났는데 그걸 도대체 이해할 수가 없고 풀 수가 없어서 어째 그럴 수 있나 싶어가지고 부처님 세존에게 찾아가가지고 세존이시여 이러한 일은 어찌해서 이런 사건이 생깁니까? 너무 회개하고 도대체 믿기가 어려운 이런 사건이 우리 나라에 있습니다. 그게 뭔가 어떤 사람이 소를 송아지를 사다가 키워가지고 소를 물리기로 가다가 이놈의 소가 뒤에서 팍 밀어서 허리가 부러져 그 자리에 직살해 죽었습니다. 그래서 그 아들이 원통하고 분통해서 때려주기나 아깝고 도망가서 끄다가 팔아먹었습니다.
그래 어떤 사람이 보고 사가지고 가서 농사나 짓겠다고 몰고 가다가는 또 이놈의 자식이 이빨로 냈다 찬다는 게 그 주인 양반 불화를 냈다 차고 보면 식사를 그 자리에서 꼭 식사해버렸어요. 그래서 그 또 집 아들이 가만히 하면 이놈 소 이놈은 그 잡아먹을 수밖에 없다 해서 그만 소를 잡아서 고기는 이리저리 팔고 손값이나 좀 건지겠다고 하다 보니 마침내 소대가를 띠가지고 있는데 그 소대가를 사겠다고 누가 불이 나게 달려오는 어떤 장자가 있다 합니다. 그러면 소대가리 이거 하나 적당히 값을 주고 오면 꼴도 보기 싫으니까 좋습니다. 그래 이 사람이 소대가를 미고 말이지 온 식구와 온 동네 푸짐하게 삶아먹고 곰탕에다가 뭔탕에다가 해잡수려고 미고 가다가 큰 인도란 얼마나 덥습니까? 나무가지 더 소대가리 걸어놓고 그 밑에 앉아서 쉰다고 하다 보니 나름 덥고 하니까 보면 서늘한 그늘에 있으니 그만 오는 게 뭐가 안 할매로 꾸벅꾸벅 조는 게 아닙니다. 졸다 보니 아이고 모르겠다 시리라고 툭 묻는 순간 뭔가 꽝 하고 배락이 냈다 때렸는데 그 망한 놈 소가 하필이면 그 불가이고 왜 그 주인은 눈을 확 찌르고 대가리 박살낼 게 뭐 있어. 그 양반 집에 가서 소대가리 삶아 먹도 못하고 그만 소대가리 툭 떨어져 죽어 버렸어. 그러니까 소 한 마리가 세 사람을 죽여버렸잖아. 이런 사건이 있습니다. 가히 부처님이시여. 이건 무슨 인연으로 이렇습니까? 부처님이 그때 법안 차원으로 말씀을 해요. 저 소는 과거 지금으로부터 한량 없는 급전에 시중에서 밥장사를 하고 있었는데 저 지금 여기에 소한테 죽은 저 사람은 자기 고향에 살 수가 없어서 멀리 품팔을 하고 있습니다. 품팔을 가서 품을 팔고 나무집에 밥을 무쳐 먹었는데 석 달이나 봄밥을 얻어먹고는 월급을 타가지고 밥값을 돌락하니까 세 사람이 짰다. 돈 줄라니 아깝고 이러니까 자기를 우리 어젯밤 줬다고 진짜 이래가지고 안 주고 돈을 줬다고 빡빡 세 사람이 심으니 법관은 그때나 지금이나 어디까지나 정인이 주거든. 네? 물정이 주라. 아니 세 놈이 줬다 하고 한 할머니가 뭐 안 받았다 하니까 결국은 패소를 하고 할머니는 그 장경들 한다는 장경들 자식 새끼처럼 그렇게 성받쳐 바친 쌀감을 틀어먹인 거는 그 공은 온데간데 없이 가슴에 원한이 맺혔다. 너 이놈들 내가 언젠가는 내 손으로 몇 가지를 가면 죽이고 내가 차 죽이고 너희는 박살내 죽일 기라 하고 원한을 품고 죽었는데 그 세 사람은 동업현상. 동업현상에는 같은 한 곳에서 같은 똑같은 짓을 한 걸 동업현상이라고. 네? 그래 언제 나하고 한잔 먹으러 가서 이런다고 날 들고 가지 마라. 서희 너 들고 가다가 이런 놈하고 막 같이 몰며 싸움을 했잖아. 그래 한 놈을 들고 집하고 척딱 하면 이 동업이 돼버려. 공업자. 지금 공범죄라는 게 있잖아. 그것도 그래요. 여기도 법사님도 그렇고 우리 여러 가지 우리 친구들도 그래요. 웬만하면은 나쁜 사람 초대 안 하는 게 좋아요. 난 항상 그 생각이 드는데 내가 지옥 갈 때 잘못하면 따라가셔야 돼. 공범죄들. 정인으로 갈 수도 있어. 이게 동업현상. 이러한 차원까지 아시는 걸 도단이라 그래요. 이거는 세존 외에는 모른다 해서 그러한 사실. 자 그러면은 지금 6번 얘기 본 얘기로 돌아갑시다. 자 그 다음에 기로 가면은 천이가 되죠. 천이가 한 가지라. 저 위에 가서 부처님 기까지 내야 되지. 네? 천이가 되면은 우리 생각에는 천이통을 얻는다 이러면은 천이통 기만 천만리 밖의 소리를 듣는가 이렇게 아는데 아랑가를 얻지 못하고 천이통을 얻으면은 귀만 밝아요. 눈은 안 밝아요. 천만리 밖의 소리는 다 들어. 지옥의 소리까지 다 들어. 그런데 보지는 못해. 반드시 해탈을 해야 돼. 아랑가를 얻어가지고 천안을 얻으면은 보고 듣고 만지고 느끼고 다 색깔까지 다 알아요. 소리로 그 사람이 어떻게 생기고 그 사람 빛깔은 무슨 빛깔이고 옷은 무슨 옷을 입은까지 다 느끼고 그 사람의 몸의 향기까지도 코간인데도 다 느끼고 다 본다 이 소리야. 왜 그러냐? 그건 좌명할 것 아니라 큰 거울에 겨울에는 뭐든지 비추면 똑같이 다 드러나잖아. 꽃이든 나무든 물이든 강하든 다 드러나듯이 우리 육근은 졸지에 전부 하늘기가 되고 하늘눈이 되고 하늘해가 되고 하늘의 몸이 돼. 그래서 하나로 통한다 이래서 통일이. 통하면은 그만 전부 일체에 다 통하지. 기는 기대로 통하고 눈은 눈으로 통하면 이거는 윤회에 걸려있는 신통이라 그냥.
그냥 우리가 말한 신통, 재롱, 신기한 재주, 하나의 기능, 그 기술에 지나지 않아요. 그러나 안하율 이런 사람처럼 보통을 해버립니다. 안에서 자꾸 자기가 보는 거, 보고 아는 성품을 다시 한번 돌이켜보면 건강산매가 된다. 왜 건강이라 그러냐면 지금 눈을 감아나 떠나 보는 거, 보고 하나지 아는 자는 뭘로 부술 수가 없습니다. 생로병사에 걸리도 않고 뭐가 있어야 걸리든지 부서지든지 망가지든지, 그거는 어떻게 해도 망가지거나 부서지거나 변질이 안 되기 때문에 건강이라 해요. 네? 그곳에 이르는 수행법을 건강산매. 네? 건강산매. 자, 그러면은 여봐요. 그 다음에 여기 보면은 용에 대한 이야기 있는데 용왕이 나옵니다. 발람도 용왕은 기는 없는데 기가 용은 있어요. 전에 내가 잠깐 말씀했지만은 분명히 용은 기가 있습니다. 불이 있고 있어요. 있는데 이상하게 용은 분명히 있습니다. 있는데 기는 듣질 못해요. 그래서 용용자 밑에다가 기자를 쓰면은 기먹을 농자가 돼요. 그래 용은 기가 있지만 못 듣는다 이 소리예요. 또 여기서 용이라는 거는 기 밑에 기에 이런데 뿔난 사람, 혹 같은 거 일어난 사람이 있어요. 이 사람은 용이라 이럽니다. 그것도 용이라 이럽니다. 이 사람한테 내 말 들으라 이러지 마세요. 남 말 죽으라고 안 듣습니다. 용이 기가 없거든. 그렇게 안 듣지. 들려야 말을 듣지. 그좀 반상불주 따라야 돼. 자식도 기절하고 말 안 듣는 놈, 안 듣는 놈 있지. 그러면 왜 기를 조사해봐. 뭐 한 3억은 얼마나 났거든. 그만 기권해버려. 아, 이건 너는 원래 기가 없이 태어났구나. 넌 용이라고. 근데 용은 실제로는 초고주파를 다 듣고 초저음까지 다 듣고. 뭘로? 저기 책에는 뿔로 한다 이러는데 뿔은 그 감각기관이 아니요. 무지의 변형이라. 네? 그래서 그건 잘나도 아파도 감각이 없어. 그런데 이건 문어 스님이나 한길로 선생님이 어디서 수염이란 사실을 깜빡하신 것 같아요. 수염으로 다 들어요. 초주파를 다 들어요. 그래서 용은 수염이 여기 분듯이 이렇게 있지요. 그랬죠. 그리고 용이 그렇다는 사실은 고양이 수염을 깎아놓으면 전부로 방 안에 쫓아다니고 지새끼 하나 못 잡거든. 지하고 같이 독침을 시기라도 지를 못 잡아. 수염을 깎아놓으면 주파를 못 잡아. 요리 가면 탁 잡으면 탁 티가 부서. 올라가면 탁. 그 여름에 수염이 있으면 여기 갈 걸 어디로 갈 거 다 탁. 미리 가서 딱 기다리다 탁 잡습니다. 네? 그러니까 보살님들도 한 가지라. 그 눈썹을 함부로 밀고 대표를 밀어가지고 자방돌을 박아야 오시지 말아가지고. 이 눈썹이 이게 안 되나 되고 그것도 모르고 말이지. 이걸 막 냈다 밀어가 뽑아버려 버리면요. 전혀 예감을 못해요. 예감. 앞으로 어째 될란지, 사업이 잘 될란지, 어쩌면 자신은 어째 될란지. 남편이 밖에 나서 무슨 짓을 하는지 이걸 몰라요. 그런데 이 시험이 잘 생기면 남편이 어디 가서 뭐 하는 거 무슨 생각 뭔가지 다. 네? 그래서 전에 잠깐 얘기했죠. 우리 처산 부인이 그럴 리는 천만에 억만 년에 가도 없어. 만급에 가도 없지만 비교로 말하자면 지금 옛날 대인하고 만나고 있으면 여기 눈썹이 밖으로 안 걷기도 하세요. 본인은 모르지만 나같이 아는 놈은 다 알아요. 이만들 얻는 거하고 뭐가 한잔 먹고 있다. 이게 그렇게 정확하게 알아요. 또 누가 나옵니다. 능가라는 여신은 신이 여기에 또 나오는데 사실은 가섭이라든가 그 있는 보살님들은 자석이 참석하는 얘기 나오죠. 그거는 오직 세존의 빛 소박에만 나타납니다. 부처님이 방광을 했을 때만 보여요. 보살님이나 우리들 이 육안 가지고는 못 봅니다. 그거는 육안의 소방이 아니요. 보살들이 법자에 앉아있는 그 모습은 네? 우리의 마음이 우리 육체 속에 분명히 없는 것도 아닌데 우리 못 보는 것처럼 육안으로는 전혀 잡을 수 없는 것처럼 냄새는 분명히 있는데 촉감으로는 잡을 수 없는 것처럼 부처님 세존이 여기 계시면은 그 빛이 우리는 모르겠는데 묘한 그 서목어라는 그 빛이
일어납니다. 그 빛 소박에만 살짝 드러나. 그러면 부처님 그 빛은 얼마나 밝은가. 캄캄한 밤에 아닌 밤중에 온갖 보배를 갖다 보석을 천지를 깔아놔도 자네나 나한테는 돌띠라. 그렇지? 아, 그러면 날이 훤하게 뜬 게 이건 돌이다, 차돌이다, 뭐다, 요거는 보석이다, 금이다, 은이다 다 찾잖아. 그것처럼 부처님이 이 세상에 존재만 하신다면 온갖 보석이 그냥 전부 아무 눈에도 다 띄립니다. 이 능가라는 여신은 바람으로 몸이 되었기 때문에 몸이 실로 없으나 부처님 빛소박에 나타난다. 세존이 진실을 밝혔었어요. 그 다음에 여기 이제 가슴이 나오는데 가슴은 일찍이 몸이 없다고 그럽니다. 몸이 없다고 하고 마음이 없으니 육건이 필요 없어. 몸이 전혀 필요한 사람이 아니에요. 그래서 가슴은 지금도 설산에 그대로 존재하는 걸로 되어 있고 다 다른 제자들은 열반상이 있어도 가슴 존재만은 열반상이 없어요. 또 그 양반은 사리탑이 없어요. 어디서 어떻게 됐는지 종적이 없어요. 부처님 아들 나오라는 저 티베트로 가가지고 티베트 교가 교주가 돼가지고 오늘날 그 밀교는 밀행제일 아난존자의 교라. 티베트의 밀교는 부처님 아들 밀행제일 나우라가 핀 교라고 분명히 그렇게 아세요. 우리 한국으로 건너온 이 선종의 일종은 가섭으로 시작했으나 아난으로 시작해서 비롯된 것이 우리가 경학이다. 지구상의 모든 경학, 학설도는 전부 아난으로 시작했어요. 그러나 그보다 더 수중한 반야 차원, 수고리 차원이라든가 사립으로 차원을 밝힌 것은 홍강보살이다. 홍강보살. 그거는 아난이 밝힌 일이 없어요. 대성경전, 예를 들면 화음, 법화, 열반 저는 대성경전은 아난이 밝힐 수가 없어요. 홍강보살이 전부 다 옆에서 부처님 말씀이 아니라 부처님 뜻을 다 보고 호대를 적었어요. 보살부터는 뭐든지 봅니다. 그래 보살이에요. 냄새도 보고 소리도 봐요. 그래 관세음이에요. 자네는 난 죽었다 깨라도 소리 못 봐. 듣지? 그렇지? 그래 우리 병신이라. 참 병신 중에 삼병신이라. 소리를 못 본다고. 그래 뭐 소리 좀 묻자 읽어보려고 했지. 요새 뭐 저 있지 파장 보는 거 있지. 저 파장으로 읽으려고 하는 게 있지. 아이고 그거 왔다 갔다 지그지그 하는 거 그걸 가지고 무슨 소리라. 그렇지? 이게 말도 안 되는 거지. 그래서 우리가 이 자리로 지금 방금 얘기한 이 자리로 가자면 어떻게 해야 되는가 하는 말씀을 여기 자상하게 설명하셨습니다. 이렇게 돼 있어요. 여봐요. 아난다야 이잔 이제 네가 만약 모든 근에서 벗어나 안으로 빛을 발하면은 이러한 허망한 빛깔과 기세간의 모든 변화하는 것들이 끓는 물에 얼음 녹듯하고 생각에 응하여 더 높을 수 없는 지각을 입으리라. 제가 바로 이 차원 때문에 항상 얘기를 하기를 여 밖에 나가면 이제 자세히 나옵니다. 종치는 비유가 나오죠. 이건 집에서 읽어보세요. 책 있는 분들은. 보세요. 이 수행을 잘못하면은 억만 것 가도 안 돼요. 이거는 절에서 뭐 수십 년 성교 생활을 했다고 불을 통하거나 시중에 똥부디 막 굴러다닌다고 못 통하거나 그런 차원하고는 전혀 상관이 없습니다. 이게. 이 깨달음이라고 하는 것은요. 찰나라 이래서 사찰이라 이래요. 사찰. 사찰이란 말이 절사자 찰나 찰자입니다. 그게. 찰나를 어느 정도 어떤 걸 찰나라 그러는가 봤더니 마이너스 11승인가 그렇대요. 찰나. 그러니까 찰나라. 이건 찰나기 때문에 생각을 해보세요. 찰나도 아니지. 생각해보면 아니 눈으로 보든지 안 보든지 항상 아는 건 항상 그대로 있었지. 찰나고 시간은 개념하고 상관없잖아. 그러니까 귀로 듣는 것도 그렇지. 내가 소리를 딱 냈다 해서 소리가 울려가지고 나긴 났다. 소리가 있다 해서 듣는 성품이 있고 지금 소리 없다고 해서 듣는 성품이 없어질 수 있으면 얼마나 좋습니까? 소리가 있든지 없든지 항상 들어서 그래서 좀 치는 거 나옵니다. 부처님이 나오라를 시켜서 종을 땅 쳐라 그럽니다. 나갑니다. 탕 챙겨 소리가 꽹 하고 났습니다.
안 하나 지금 듣느냐 하는 게 듣습니다. 이래요. 또 소리를 땅 쳐니까 소리가 지금 있느냐 하는 게 소리 있습니다. 소리 안 치고 소리를 지금 듣느냐 하니까 소리가 없습니다. 이거거든. 그러니까 너는 왜 듣는다 하다가 소리가 있다 하다가 소리가 없다 하다가 듣는다 못 듣는다 하는데 왜 이랬다 저랬다 하나 하니까 그게 어째 이랬다 저랬다 하니까 세금이 이랬다 저랬다 하는 양반 아닙니까? 어째 무슨 부처님을 진실하자라 하겠습니까? 우리는 소리가 있으면 분명히 듣는다 하고 소리가 없으면 못 듣는다 합니다. 이 세속의 유리요. 이게 황금률입니다. 어째서 세조는 그런 황금률을 깨려고 시작합니까? 이카하는 게. 맞잖아? 소리가 있으면 듣고 소리 없으면 못 듣지. 그러니까 세존이 봤을 땐 귀가 꽉 찬 기라. 어째 소리가 있다 해서 듣는 성품이 있고 네? 소리가 없다 해서 듣는 성품이 없느냐. 그럴 수가 있어요. 밤에 자면서 만약에 듣는 성품이 없다면 보살님 옆집에서 감지르고 객하고 소리 지르고 어째 놀래가 끄떡 있나요? 생각해봐요. 듣는 성품이 시간이 있어서 휴식도 가고 여행도 간다면 네? 귀한다는 말이 내 잠깐 서울 좀 갔다 올게 자네 미칠만 기다리게 이래가지고 듣는 성품이 서울 좀 왔다 갔다 하고 있으면은 맞아요. 못 들을 때가 있어. 휴가가 그렇기 때문에. 참으로 휴식이란 말이 있거든요. 휴식. 휴게소란 말이 있긴 있는데 진정한 의미의 휴게소는요. 우리 내면의 의식 절장 넘어 각성밖에 없습니다. 그 자리가 휴게소입니다. 보살님들이나 나나 얼른 그 휴게소로 가야 됩니다. 그래 기독교에서는 제7승 넘어가야 된다 이래서 일주일마다 그 사람들은 안식일이라 이래서 편안한 데 가자고 그럽니다. 공휴일마다 그 사람은 일주일 갔다 일주일 7일 되던 날을 안식일이라 그래요. 왜 안식일이느냐? 인간의 의식이 육식이 우리 육식이 잠자는 자리는 저 7식에 있어요. 7식에. 7식의 그 잠재의식 속에 잠들 수가 있다. 이래서 안식일 이럽니다. 보살님들 참으로 법문이 뭔가 잘 생각해 보세요. 세존이 하신 이 말씀을 통해서 우리는 어서 내 내면의 진실을 더듬더듬 해가지고라도 알고 계셔야 됩니다. 응? 기독교인들이 세상 없어도 안식일의 의미를 모릅니다. 또 그리스도라는 의미를 모르고 그리스도라고 하는 건 뭐냐면 우리말로는 그리스도 의식이라고 하는 건데 그건 뭐냐면 여기서 말하는 영원히 잠들 수 없고 죽을 수 없는 영원 불멸의 의식을 기독교 저자 말로는 그리스도라 이래요. 그리스도. 그 의식을 말해요. 예수를 말해요. 예수는 이름이 예수라. 그러니까 우리는 안이비설신이 육건이라고 하는 저자 비에 넘어 분명히 뭐 있는 걸 잡으셨는지 모르겠어요. 봐요. 전에 그랬지. 눈을 감아라 이렇게 까만 게 어두운 게 보이죠? 귀를 막아라 이렇게 안 들리는 게 들리죠? 네? 들리죠? 혓바닥을 봐요. 지금 아무 안 씹으니까 아무 맛도 없는 걸 아시죠? 아무것도 손을 안 대지 일 안 되는지 안 된 걸 아시죠? 네? 연필을 잡은 게 잡은 거 알지요? 네? 밑에서 만약에 소대변이 좀 실례를 하고 싶으면 미리 알리죠? 제가 좀 어디 좀 갖다 해야 된다고 자꾸 기별하죠 몸띠가. 그러면 안 내려면 안 되는 것도 알지요? 또 아는 것도 알고 모르는 것도 아시죠? 그래요? 분명히 그래요? 이제 잡았죠? 있긴 있지요 뭐가? 바로 이 아나님 이럽니다. 부처님이시여. 부처님이 말이지 보리 열반 해탈 대원경기 열애 대원경기 열애 대원경기 이 7개 경계를 말씀하셨는데 부처님 말씀을 들으면 아무것도 없다고 하니 단멸에 빠져가지고 허무주의가 되기 때문에 뭘 보고 우리가 도를 통합니까? 이래서 그래 물어요. 걱정이 돼가지고 그러니까 네 생각에는 안이비설신이 육건이 없으면 눈이 없으면 못 볼 줄 안다 이러지만 봉사한테 가서 물어봐라. 캄캄한 게 보인다고 한다. 네 귀가 없으면 못 듣는다 이러지만은 범은한테 가 물어봐라. 무슨 말하면 간다 못 듣는다고. 에? 혀가 없어서 오늘도 말 못하는 어른이 왔어요. 우리 집에 중풍이 걸려가지고 말을 전혀 못하시는 어른이 왔더라고. 혀가 없어서 혀가 지금 굳어가지고 말을 못하면은 말 못하는 거를 아는 그놈은 누구냐 이 말이요. 네?
옛날에 쓰던 말을 다 기억을 하고 그걸 알고 그대로 하고 싶어 그야말로 정말 몸부림치는 그 혓바닥의 신비를 찾고 싶어서 그 먼 데까지 와서 나에게 그 구걸하는 그 마음이 뭐냐 이 말이냐. 그래 아버지 어머니 소리하고 갔어. 주풍이 들리면 음악증이 걸리면 아소리 어소리도 못하는 그런 비참한 찬상을 여러분 상상해 보셨어요? 그런 걸 아소리 어소리라도 말이라도 하게 해가지고 어쨌든 권시 준다는 사실을 생각해봐요. 우리가 뭐를 도락하고 뭐를 안다고 그 알아가야 뭐랍니까? 그러니 그 말 못하는 그 양반이 어제그치 배 타고 20년 30년간 배에 상해 바다 둥둥 떼다다니다가 좀 살만하니까 그만 중풍이 들어서 말 못하는 음악증이 걸려가지고 그렇게 그 이제 자식이라도 있으니 낫긴 납디다마는 자식이 애비 곤치겠다고 그래 먼 데까지 와서 그러는 걸 보니 세상사가 그러려니 하긴 하지만 그 내면의 말은 비록 혓바닥은 여러 소리를 말 제대로는 못 부리지만은 그 양반은 내면의 각성은 전혀 그 말하고 못하는 것과 다른 차원에서 다 말을 하고 다 알고 나는 거기 있더라고 내면에. 이성이 날 수도 있고 그렇지. 그래서 여기 집에 가시거든 능경을 여러 번 읽어보시면 내 얘기를 들으면 진작이 갑니다. 사실 능경이 어렵다 하는 얘기가 어디냐면은 내가 어저께인가 그 무슨 만해 무슨 불교대학인가 그 강의할 때 우리 연동이 따라가서 들어서 저는 많이 들어서 이 사람은 쉽겠지만은 그 중에 다른 사람들은 다 감명을 받고 하는데 한 두 사람이 뭔가 모르겠다 소리를 내가 들었어요. 내 속으로 다수의 사람 중에 그 한 두 사람이 남자분께 보니 뭐 생긴 꼴보면 내가 모릅니까? 술이나 고기나 나무 허벅지나 짓듣고 그저 달고 다리나 뒤뻗을 줄 아는 항상 감각 위주로 항상 육감에 그저 보치돼가지고 거기에 감각에 충성하는 그런 인간들이 보는 자를 보락해서 그 말을 알아들어 그 잠깐 한 2시간 얘기하는 얘기를 듣고 그걸 알았다고 캐제를 부릴 정도면은 이 세상에 고인이 바글바글합니다. 보는 자를 보란 말은 참으로 이건 말은 간단한데 그걸 안다는 게 그렇게 수십억 급이 그럴 줄 나는 몰랐어요. 우리 생각에는 그게 쉽잖아. 안 돼요. 무슨 말인가 못 알아들어 이거를. 고개 격을 좁힐 수 있고 넓힐 수 있는 이거는 참 세종 같은 양반도 애를 먹었겠더라. 부처님 같은 이런 무한한 가능성과 힘을 가진 어른도 여기 나오는 부처님 10대 제자는요 이미 과거에 다 도를 얻은 분들이에요. 이런 양반들 데리고 세속적 차원에서 얘기한데도 이렇게 부처님이 힘주어 그 애를 쓰시는데 나는 그 얘기를 그 두 사람이 그 얘기를 하는 걸 듣고 대다수는 알든지 모르든지 엄청난 그런 공감대를 이루고 있더라고요. 그래서 우리들은 이미 오랫동안 이 부처님 말씀을 들어오셨기 때문에 여기에 보면은 안한 얘기, 종치는 얘기는 지나서 훨씬 넘어갑시다. 종치는 얘기 듣느냐 못 듣느냐 얘기는 훨씬 넘어가요. 넘어가서 넘어가 봅시다. 가보면은 이제 이 대목이 나와요. 네가 아직도 뒤바뀐 소리에서 네가 논다 이런 얘기 저런 얘기인데 뭐냐 하면은 우리는 왜 윤회에 걸리는가 하면 윤회에 걸리는 얘기 오늘도 누가 나에게 두 가지를 물으러 왔어요. 정말로 윤회를 합니까 하는가 하고 윤회를 한다면은 뭔가 앞뒤가 안 맞습니까? 이래서 앞뒤 안 맞는 얘기를 합니다. 숫자 비례상 안 맞는데 부처님이 윤회설을 얘기할 때 그때 지구 인간을 약 10억으로 봅시다. 지금은 50억에 육박한다. 그러면 윤회라면은 지구 인간이 10억일 땐 지금도 10억이 돼야 된다는 거예요. 뱅글뱅글 도니까. 피자가 있다 해도 근사이 되는데 왜 이렇게 폭발적으로 많습니까? 정말 윤회가 됩니까? 그래서 일단은 당신은 물리학을 아느냐? 물리에 대해서 물리란 거는 영혼 뺀 거. 영혼 말고 영혼은 속 빼고 물질만 얘기하자. 그래서 지수화풍의 얘기예요. 당신 몸뚱아리를 이루고 있는 원소는 3321이라는 원소의 숫자를 가지고 있다. 그러나 이걸 토탈 적게 축소하듯 아주 그야말로 가방수로 해서 네?
그렇게 적은 숫자로 축소를 하면 4대 원소라고 해요. 그대가 죽고 나면 지구상에 4대 원소가 있겠느냐 없겠느냐 그거 마누라가 대부분 있다 해요. 근데 이거 만나 한잔 먹고 이것저것 생각이 많은 사람 남자는 그건 뭐가 머리가 그런 점도 있고 지가 더 똑똑하다 그럴기라. 부인은 대부분의 이 우주에 내가 죽어도 있습니다 하는데 뭐가 한참 눈이 빙빙 돌아요. 뭐 멍청해져 뿌리 사람이. 보사님이 죽었다 해서 보사님을 몸을 이루고 있던 그 원소가 지구 공간에서 벗어날 수가 없어요. 만약에 지구 공간에서 벗어나서 증발했다면 해탈한 겁니다. 우리가 왜 해탈하려고 하냐? 나의 완전한 이 원소, 내 몸뚱아리 잃었던 원소를 완전히 벗어놓고 제 짝으로 빠져나가려고 하는 게 해탈이야. 우리는 그 원소 에너지 속에 영혼이 그냥 가 따라가요. 내 몸의 피 속에 그냥 영자가 그냥 따라가요. 내 몸의 따뜻한 불 속에 그냥 내 영자가 따라가요. 착 때문에, 애착 때문에. 네? 내 몸의 질소, 내 몸의 육체를 이루는 피다구라든가 물질 차원의 지대는 그냥 이 흙었으면 좋겠는데 그 안에 영자가 또 따라가요. 따라간다는 정글 대략하면 간단해요. 이 나무도 썩으면 여기서 벌거지가 나옵니다. 사장님 맞지? 벌거지가 지금 어디에 있습니까? 허공에서 생겼습니까? 여기서 생겼습니까? 아니면 딴 데서 쫓아왔습니까? 흙 속에 영자가 있다는 건 뭐냐? 흙에서 빈대 생기고 벌거지 생기고 멋있지? 그럼 어디에서? 흙다만 비비봐 없지? 허공이냐? 흙이냐? 어디서 쫓아왔느냐? 서살 왔느냐? 왔다면 서살이 있어야 되지. 왜 흙이 마침내 오래돼서 그게 분비나 지렁이 여기 나와요? 영자가 있어서 그래요. 4대 원소가 우주 공간을 돌아다니다가 당신이나 내나 재서 그렇게 뱀 군디 쫓아다니다 쑥떡하면 뱀 구덩이가 된다. 이런 게 뭐 정신이 한참 없는가 보. 그건 됐습니다. 가더니 그러면 앞뒤가 안 맞는다. 옛날에 10억이면 지금도 10억이 돼야 된대요. 그래서 물어봅시다. 당신 요 콧중맥에 있는 요 세포가 요 거하고 위에 거하고 콧중맥 밑에 있는 거하고 세포 가스다스한 게 그건 좀 다를 겁니다. 잘 안 해. 항암 모래가 한 모금 지고 보면은 저마다 다 개성이 달라. 내 몸의 세포가 무량한데 이것이 만약에 요즘 복제인간 만들 때 당신은 그 호르몬을 조금 뽑아다가 당신 같은 거를 수천 억만 개를 만들어내. 우주를 채워. 그런데 꿈 깨라. 꿈 깨시오. 숫자가 하나가 많은 게 되고 많은 게 하나가 되고 허공이 내 트럭 구멍에 다 들어가고 트럭 구멍 속에 시방 세계가 놀고 시방 세계 속에 나 같은 무량한 이런 인간이 충만될 수 있는 이 신비는 신비라고 이게 환각이다. 환상이다. 당신이 한 잔 먹으니까 땅이 들퉁들퉁 하는 겁니다. 한 잔 먹고 눈을 비비니까 달이 3개, 4개로 보이는 것처럼 인간이 수천 억조가 생기지만 똑같은 그 안에 성은 동질인데 차분거의 몸에 피를 뽑아가지고 차분거에 만들어 복지인간 만들어라 해서 진짜 차분거가 하고 마음까지 성질까지 똑같을 줄 아는 그래 개공성불이다. 그래 근본이 없다 한다. 이거를 환상이라고 한다. 꿈이라고 한다. 당신 꿈 있느냐 없느냐 다 얼른 대답하라 한 게 대답 못해. 부인이 옆에 있다 꿈은 있습니다. 꿈이 어디에 있습니까? 얼른 또 대답 못해. 잠 속에 있습니다. 알았다. 안 자는 나에게도 꿈이 있습니까? 없지요. 꿈을 깬 사람에게는 윤회도 없고 온갖 게 없는 것은 마치 꿈이 없는 것과 같고 자빠자야 꿈이 생기지. 꾹꾹꾹꾹 졸아야 뭐가 만사가 온갖 귀신 잡풍사이가 보이지. 초롱초롱하게 깨어있는 그 우리 김선생 눈앞에 무슨 놈의 그런 꿈인도 뭔 그런 얘기가 있겠느냐. 그래서 깨어나라. 그래서 우리는 저 눈깔이 저짝 뒤로 가고 귓구멍 뒤로 가고 육건 저짝 뒤로 가자. 뒤로 가야만 이 삼만만사도 복잡한 윤회 현상이 영원히 우리에게는 빠이빠이 사요나라 되리라. 죽을 둥 살둥 가자고. 좋든 나쁘든 가자고. 아재 바라아재. 아재가 바라주든지 안 바라주든지 가자. 어서 가자. 팥비 가자. 아재 바라아재. 바라서 가재. 바라주거나 말았거나 가자. 가자고요. 여보세요. 자, 이제 끝에 가면은 부처님 결론이 이렇게 나와요.
상상이진 식정이구 이구 원리적여법안 금시 청명 운하불상 무상 대각 지각을 했는데 대각으로 바꿔야 됩니다. 그 글자 잘 못됐어요. 책에는 지각으로 돼 있어요. 아 진짜 말이 안 돼. 지각 대각. 자 봐요. 상상이진 상은 어째 만들어졌냐 하면 상상은요. 봐요. 참 희한하지. 사장님이 내 꼬라지를 보면 눈을 감아도 내 꼬라지가 삼삼하게 보입니다. 집에 가서도 내가 오늘 얘기하던 그 막 설치는 모습이 삼삼할 겁니다. 저 시계를 보고 나면 시계가 삼삼하고 난 여기 마음에 있는 보살들 늘 마음에 삼삼하고 믿고 걷고 보고 싶고 믿고 가네 온갖 게 삼삼하고 이건 앞에 안입이 설신이 만약에 그 소리를 들었다면 그 소리가 항상 쟁쟁하게 들릴 것이 그렇죠. 만져봤다면 만지는 느낌이 싸늘하고 뜨뜻하고 가지고 곱고 부드럽던 그 모습이 느낄 것이 가지가지로 인간의 개성미를 갖다가 나의 전정제로 느끼는 그 무엇을 내가 안에 담고 있는지 이것은 전부 뭐냐 뒷거리라 뒷거리. 네? 우리가 눈으로 보고 뭐 감각현상이라든가 시각현상이라든가 뭐 이런 것들 우리가 여기서 상상 생각이라는 거 있잖아 생각. 이래서 생각염자를 전에도 여러 번 설명했는데 이 생각염자 공부를 잘 해야 돼요. 요것도 생각염자를 읽어요. 우리가 보통 쓰는 건 생각염 이기고 또 생각상자가 있습니다. 생각상. 상은 왜 이래 쓰는가 하면 이 모든 물상은 뭐냐 이게 뭐냐 하면 목이라고 하는 건 살아있는 눈을 말합니다. 이거는 살아있는 눈을 요 목자 이랬어요. 상이라고 써요. 상. 그래서 관상 이럴 때 이상자를 안 쓰는 이유가 있어. 이상자 써야 되지 싶은데 이상자를 안 써요. 왜 그러냐? 살아있는 영혼을 말하려고 하니까 그래요. 요 나무 목자가 붙어야 살아있다는 증거가 돼요. 목은 풍을 말하고 동을 말해요. 움직이는 걸 말해요. 그 눈가리는 움직여야 살아있는 놈이거든. 눈가리 딱 박인 놈은 죽어서 그러니까 이사 가면 눈부터 까봐요. 눈가리부터 까버린 기라. 원한 거나 이거 또 pit풋하는 거만 뭐 그린 것 때문에 죽은 놈이. 그러니 여기에다가 마음이라. 꽃을 보면 꽃이 여기 왔다 갔다 하고 소리를 들으면 소리가 있고 이래 맛을 봤으면 맛이 삼삼하고 그렇지. 하여튼 옛날에 우리 엄마가 옛날에 겨울에 홍시 주던 거 있어. 홍시째 감춰놨다가 나만 먹으라고 아들이라고 해주면 그게 좀 끓여놓으면 그하지 왜 끈끈하면서 이러면 으스스슥 하면서도 이름이 좀 녹아가지고 그냥 우째 녹아가 입에 들어가면 거기 위에 말랑말랑해져가지고 막 이러고 딱 생기면 보면 이게 막 얘기만 들었다 그만 다 거치근하기 시원 뜨뜻한게 그만 훌떡 넘어가잖아 왜 그게 전부 여기에서 우리는 뒷거리라고 해요. 뒷거리. 오늘 이 공부를 잘 해야 됩니다. 왜 내가 이걸 강조하느냐면요 우리 안입이 설신이 내 몸으로 느끼고 혓바닥으로 느끼고 저쪽 하는 게 있잖아. 그래 아시지 보사님? 네? 우리 뭐 60, 50 다 되면 감기 아직 그것도 모르면 죽어야지 뭐 말로 살아야지 쫓아낸겨. 네. 세상 사람 그걸 몰라요. 뭐가 뒷거리 자꾸 먼지 터는 이거만 뒷거리거든. 이게 답답한 기라. 실제로 우주에 있는 뒷거리 여기에 있는 흙이나 돌이나 우리가 자연 공장에 나오는 공해 있잖아. 그것도 물론 뒷거리지만은 그 공해가 무슨 게 아니랍니다. 인간 의식의 공해가 인간의 마음의 공해가 그렇게 무섭답니다. 세상에 무엇이 제일 무서운 마약성과 중독성을 가지느냐 물으니까 마음밖에 없대요. 마음보다 더 무서운 전염성을 가지고 무서운 중독성을 가진 게 없답니다. 그래서 종교도 미치면 그만 아주 그만 집구석이고 뭐 작살나버려 그만 종교에 미쳐만. 네? 이 마음에 미쳐만 그렇단 말이에요. 마음. 전부 종교 마음도 장난이거든. 그러니까 상상미진이라 우리 이 모양다리 안에서 생각나고 이런 세상 모양다리는 뭐냐 아니면 설신이로 만들어지거든. 상상은 어디서 생기느냐 하면 상상은 어디서 생기느냐 12처에서 생겨요.
12철학 하면은 눈이 여기 있고 생각은 저쪽에 물건은 바깥에 있지. 바깥에서 보고 눈으로 여기서 보고 느끼니까 이체가 되지. 내 몸에 6군데가 있으니까 2, 6, 12, 12처라 그래. 이 12처가 바로 여기서 생각 만들어지는 걸 우리는 상상이라 이래고, 이 상상을 전부 우리는 티끌이라 이래요. 이 티끌이 우주를 꽉 지금 메우고 있어가지고 이 티끌들이 모여서 마침내 삼라만상 우주를 만들어요. 그래서 능경 나옵니다. 번뇌망상이 가라앉아 국토가 되고 마음이 고요하야 허몽이 되네. 마음이 고요 내 망상이 가라앉아 국토가 되네. 처사나 내가 조금이라도 마음을 좀 이렇게 고요히 해가지고 번뇌망상을 가라앉혀가지고 그게 혹시 대비원이 있다면 이 세상의 인간들 공에 인간들을 가지고 이 사악한 욕망과 가지가지 뭔지 모른 추악한 이런 사념들을 내가 몽땅 집어삼키겠다는 그런 신념을 가지고 깊은 명상에 들어가면은 우주에 있는 모든 오전청에 꽉 차 있는 오물들을 우리 이 조그마한 콧구멍 속으로 다 썰어들여가지고 시방에 있는 우주에 있는 모든 대자연의 부정한 물질들을 전부 정화할 수 있는 지구 우주상에서 가장 위대한 청정진공기가 된다는 사실에 공부는 산에 가서 내용차는 것 없고 들판에 앉아서 혼자 앉아서 생각하는 것 같지만 세상의 인류에 억수같이 많은 과학자들이 다 만들어 모여가지고 아무리 머리를 짜내도 요 있는 장미꽃을 못 맞는데요. 한참 무슨 재주로 처사나 나 같은 걸 만들겠어. 네? 이런 인간이 산이나 들판이나 어디든지 앉아서 잠시라도 잠깐이라도 마음을 고독해서 고요히 하면은 허공이 되고 거기에 만약에 아름다운 일을 빛나는 부처님 의식이 있다면 우주 이 대자연계는 부처님 광명으로 빛날 거다. 그래서 인공청정기를 나는 원하지. 진공청정기 차에 달고 어디 달고 그거 아콘인지 어콘인지 에어컨인지 하는 거 그거 여기 달린다. 그다음 별 볼 일 없는 줄 알아요. 그래서 어쨌든 우리는 잠시 잠깐이라도 티끌이 뭔가 사념이 티끌인 줄 알았습니다. 이 사념을 어떻게 하면 고요히 가라앉느냐? 자정자정 수도 배도 안 돼요. 에? 고만하면 더 일어나는 문제는 마치 학교 선생님들이 시끄럽다 조용히 하라고 한 게 선생님이 너가 암질을 내로 시끄럽다 조용하라 하면 선생님이 먼저 암질을 놓고 시끄럽다 조용하라네. 그런 이율배반이 돼 있어. 시끄럽다 조용하라고 하면 선생님 자신이 딱 붙어가지고 한 군데다 마음을 초점 맞추고 가만히 자기 마음을 보고 있으면은 그 수천만 군중이 자기도 모르게 그냥 체면에 걸려가지고 자기 그 선생님이 하는 의식 속으로 따라라라 날리더가요. 그게 브레이크홀이 생길 거예요. 좋지. 공간이 브레이크홀이 되거든요. 그랬을 때 그 스승이 만약에 부처님 의식을 가지고 불교를 조금 안다면 부처님의 대비 원력으로 꽉 이런 부처님 지식을 가지고 있다면 그 애들의 영혼은 뭘로 빛나겠는가 상상을 해봐. 헐도 진짜 금에 굴리게 도움이 되대. 쓸맛하라 그 굴이든지 뭐든지 뭐 갖다가 마연이든지 뭐든지 갖다가 건물에 집어넣었다 나오면 우리끼리 되겠지 뭐. 그래? 우리 거짓하려고 앉아서 사실은 말카 시커먼 뭐대 뭐 녹이 쓸고 뭐가 쓰는 게 이게 부처님 벌벌 끄는 용광로 있잖아. 용광로 건물에 좀 더 갖다 나오려고 우리 여왔는데 어쨌든 누르면 되지 뭐 가지고 아니야 쓸 거다 말아. 자, 그 다음에 식정이부라. 난 저기서 너무 많은 참 상상할 수 없는 그 기쁨을 느낍니다. 사실 나는 이 찐득찐득한 거 있지. 기름띠 같은 거, 우리 몸에 땀 같은 거, 이런 게 뭐냐면 찌끄분한 게 그거 뭐 요새 하이파이 아니면 옛날 비누 그 독한 거 하면 안 되지 왜? 참 이거 안 됩니다. 상상은 사실은 육건만 딱 제하면 되는 게 육건만 가만히 눈으로 보고 느끼는 거 요것만 가만히 있으면 티끌은 사라지는데 몸에 이미 묻어있는 가구고 누수고 습기로 젖어 있는 축축한 그 무엇은 시상의 여간 빨아도 요새 세탁기 안만 종기 갖다 불러도 안 빠져요.
참 이게 골치 아픈데 이게 뭔가 했더니 식정이라. 식은 뭐냐면 기억하고 잊어버리고 기억하는 것. 정은 뭐냐면 사랑하고 미워하는 감정이다. 우리 가지고 있는 이 감정의 때라고 하는 거는 얼마나 찐득찐득한지 세상에 이거는 붙었다 하면 지잡는 본드보다도 더 무섭게 안 떨어져요. 그래서 우리 기억하고 알고 모르는 이런 이상한 차원에서 놀지 말자고. 네? 이상한 차원에 너무 매달리지 말고 믿고 본 정 속에 너무 우리 발걸음 치지 말자. 그렇게 식정은 위구라, 식정은 때라, 때붙자라. 이 구가 그렇게 재미있습니다. 네? 때라고 하는 말, 티끌이라고 하는 말, 징구라고 하는 말은 뭐냐? 상상과 사념과 감정 차이가 있는 겁니다. 애정의 차이가 있어요. 식정이라고 하는 것은 기억하고 잊어버리고, 기억은 잊어버리고 기억하는 게 식이다. 식의 성질은 이변을 가지고 있는데 기억하는 거, 잊어버리는 거. 식은 그런 성질을 가지고. 정은 뭔가냐? 믿고 본 거. 이런 감성들이 우리 마음 어느 구석에 몸띠까지 꽉 채워져가지고 손은 그만 서늘한 거 가면 그래 건지러하고 뱀이나 만지면 막 자살을 하고 타고 부드러운 뭐를 만나면 그만 뭐 사지 오장 육부가 살로 다 녹아버리죠. 이런 것들이 전부 끈끈한 묘한 때인데, 응? 이 때라. 이 때가 멀리 빠이빠이 하면 떠나가면, 예? 이구월이라. 이 두 가지 때가 멀리 떠나가면, 어떻게 하면 떠나가느냐는 공법이 여기 나와요. 그 대안이 나와야 되거든. 숙제만 줄 게 아니고. 어떻게 하면 떠나냐. 뭐 어떻게, 아무 하는 방법을 취하면 안 돼요. 어떤 수단을 쓰면 안 돼요. 그냥 그거 자체를 가만히 보고만 있어. 마음의 눈으로. 그 마음의 눈을 불교에서는 관자재보살로 해놨다고 내가 기가 아프도록 다니면서 그 얘기를 해요. 나는 이 세상에 불교를 갖다가 세속화시키려고 온 사람이 아니고 불처님 말씀을 갖다가 세속적인 논리와 사고에 합리화시키려고 온 사람이 아니고 이 세상의 인간들의 의식이나 우리의 사는 모든 자연계 이 속에다가 부처님의 그냥 의식을 집어넣으려고 몸부림을 치고 있다고. 건사하지 말은 또 사실 그랬잖아. 그런 것들이 참 살만 나네. 살만 나네. 이 처사 그런다 그럴 것 같다고 할게. 사실 그럴 것 같은 게 아니라 그러고 있지. 그러니까 어쨌든 자기가 자기를 모르겠거든. 뒤에 가서 서락한 게 어느 처사는 또 우리 오늘 와놨네. 이 처사는 결국 뒤에 가 있으면 그게 난 앞만 봐도 뒤에도 아니고 앞도 아니고 어디도 아니고 갔는데 이 뒤에 가기 뒤에 또 뭘 하라고 그걸 생각하는가 봐라. 그 편히 말을 하자면 뒤에 후불탱할 생각하라 그랬잖아. 왜 부처님 앞에 앉혀놓고 뒤에다가 또 후불탱을 걸어놓느냐 이 말이야. 응? 앞에 있는 거는 전부 여기서 말하는 진이거나 구라 때라 때 안에 알고 모르고 우리가 말하는 상상을 생각 망상을 모르는 자식이 어디 있어 그래. 다 참선하고 앉으면 망상이 이만 망상이 물처럼 흘러가잖아. 물처럼 흘러가는 망상을 붙들고 따라가면 단방부지라고 지옥과 천당으로 윤회를 해야 되고 그만 흘러가는 생각을 가만히 좋고 나쁘고 감정나고 뭐나고 아무리 부처 생각 좋은 생각 나쁜 생각 무슨 생각이 나더라도 그냥 그대로만 보고 언덕에서 구경만 하고 앉았더라. 그래서 나하고 웬만하고는 우리 강에 놀러 가자고 나하고 바닷가 놀러 가고 나하고 한번 강가에 가면은 참 강물 흘러가는 강물을 보고 우리 내면에 흘러가는 강물을 찾을 수가 있다고. 내면에 흘러가는 사념의 강물을 찾을 수 있다고. 그 사념 속으로만 뛰어가지 말고 강둑에 앉아서 강태공이나 되자. 강태공이 뽀드락나스라 그래. 뽀드락나스. 앉아서 흘러가는 강물만 보자고. 사념을 보자고요. 믿고 본 정을 보자고. 그러면 때가 못 보자고. 여기 나와요. 네? 저 때가 벗어지는데 어떻게 벗어지느냐? 지금 내가 하는 말대로만 하면 내가 하는 말이 아니지. 삼세제본이 가르쳐준 관자재만 한다면
건강 반야 바람일 마반야 바람이라 하는 바람일의 어떤 그 관자재 성을 빌린다면 그 관자재 성 그 자체는 된다면 벌판 끓는 물에 저 북극에 말이지 빙산을 갖다 집어넣어도 끓는 물은 다 먹어버립니다. 찰나에 먹어버립니다. 참 찰나에 도통한 사람 내가 봤어요. 보기는 같이 이제 걸어가다가 막 아욱하고 막 이렇게 떨고 섰더니 아유 이제 보이는데 가더라고. 그 뭐가 그래 보이는데 가는데 저 보리안만 있습니까? 보리안 저기 산이 한국 소금강이라 한다고 하니까 뭐 말하자니 그렇지 진짜 세 발의 피지. 남해 있는 그 보리암 뒷산이 본명은 광명산입니다만 보광산이에요. 본명은 보광산인데 그 보광산이 아무리 잘생겼더니 금강산 어디다 비비겠습니까? 한 모퉁이도 안 되지. 어느 깃띠도 안 되지. 산 벌써 돌이 그는 금강이라 깨려고 해도 깨지지도 않는 그 돌이요. 미국 놈들이 폭탄을 갖다 비행기를 얼마나 쏴붙이는데도 기서도 안 났대요. 돌이. 진짜 금강이에요. 그게 한 가지 불가사의가 어째서 그 산이 김일성한테 갔는가 하는 게 내가 항상 의심들어요. 그 전생에 무슨 인연이 가는 거야. 악마거나 말았거나 그 이지보살이. 보살이면 마왕이 될 수 없대요. 악마거나 돈을 나라돈을 뭐 갖다 감찼거나 말았거나 우리나라 전부 아니오가 전부예요. 전부 저 두 양반은 전부 아니오 이랬지만 내가 볼 때 이지보살. 일지 해도 이지라. 우리나라가 나라가 협회에 필라면은 우리 영삼 대통령은 어서 내놔야 돼. 사면 지게 됩니다. 그런 양반들의 의식은 우리가 상상을 못합니다. 이건 우리 불법하고 먼 얘기 같지만은 우리가 그러한 감정을 때를 비껴내야 됩니다. 네? 그런 감정의 때를 비껴냈을 때 내면에 뭐가 드러나요. 그래 이구가 만약에 떠나면은 이구라는 게 뭐냐? 상상에 티끌하고 감정의 여러 가지 사념의 그 느낌 있잖아. 믿고 곱고 이런 감정이 있잖아. 이것이 만약에 사라지고 나면 이게 멀리하고 나면 찰나에 벗겨진다. 어떻게 하면 되느냐? 아니 실제로 한번 해보세요. 감정이나 좋은 마음이라든가 나쁜 마음을 가만히 잠깐만 주시해봐. 모두 경험 좀 해봤지? 이젠 되지요? 이젠 보살이 쉽지? 내가 안 그래 안 되면 콧구멍에 들어가고 나가는 숨을 보라고. 오늘도 나이 먹은 아들 있잖아. 50, 60 다 된 젊은 것도 아니고 늙은 시살 먹은 아들 앉혀놓고 세상에 뭐가 제일 귀하냐 관계 아이고 가족이 제일이고 마누라가 제일이고 뭐 할매 아버지가 좋고 뭐 한참 없어졌대. 내가 볼 때 내가 제일이라고 내가 어느 것이 제일인데 하고 그런 게 뭐는 저거 한참 또 빙글빙글 돌더니 시간 가겠어. 내가 콧구멍 아냐 관계 딱 콧구멍만 닦더라고. 그런데 그러면 콧구멍 찾는데 이 시간이 걸리게 말이야. 이 도사가 안 났는데. 그런데 뭐 하나님 아버지가 제일이고 부처가 제일이고 그 소리 한참 해요. 보살님 그 콧구멍 30초만 없어도 여기 뽀들뽀들 야단 나요. 지금 또 뭐 천도사 자꾸 이래 가서 줄여야 돼 또. 아이고 그렇게 우리가 미쳤어. 한참 미쳤다고. 어디로 가면 한참 갔어. 오죽하면 남순동자라 기댔어. 남순동자. 저 멀리 남쪽으로 저 멀리 도망가는 놈 불러들이는 이들. 네? 선제동자. 왜 동자설을 했는가? 그럼 자꾸 기나가거든. 자꾸 도망가는 게 자꾸 불러들여야 될 거다 이거. 눈가리가 저기 갔거든. 이리 와 하고 불러들이니까 이제 관자재만 쫓아와요. 네? 우리는 이 관자재가 익숙하게 돼야 됩니다. 아니 잠깐만 수고는 좀 해야 돼요. 자기 의식하는 게 있잖아. 또 무의식이 빠지잖아. 왜? 어제 fun둥하고 어디 딴 데 가서 뭐 정신없이 놀고 있거든. 그때 얼른 자기 의식하면 되잖아. 자기 현재 걷고 앉고 눕고 생각하고 하는 이 전체를 퍼뜩 돌이켜보면 돼. 돌이키는 것도 아니라 돌이면 눈이 휘끗 돌아서 안 되고 눈이 삐뚤게 안 돼요. 그냥 가만히 이렇게 있으면 드러나잖아. 가만히 있으면 드러나잖아. 눈으로 보고 느끼고 하는 게 다 드러나. 알고 모르는 게 다 드러나요. 그 우리 대원 경지라 하는 경지. 그게 다 드러난단 말이야. 그러니까 봐요. 이게 만약에 이 두 가지 티끌이 떨어지고 멀리 도망가고 나면은 저거가 아니라 그때 졸지에 어떤 현상이 일어나는가 하면요. 육근이 아니면 선생이 여기 몽땅 몸이고 뭐고 없는데도
청정한 눈을 얻고 청정한 귀가 되고 청정한 몸이 되고 청정한 혓바닥이 되고 청정한 코가 되고 전부 청정한 무엇으로서 두루 청정법신 보신을 보배로 몸을 얻어요. 보신. 예? 이때 가서 보신을 얻습니다. 보배보자 보신. 보배로운 몸을 얻어요. 예? 이 보신을 얻어야 된다. 이 보신은 청정법신, 청정한 거다. 예를 들면 눈을 가지고 안으로 돌아가서 눈을 제하고 나면 청정한 눈이 열리는데 거기에서 법안이다. 네? 또 귀가 만약에 이 귀 말고 다른 귀가 하나 생기는데 그 귀가 여기서 말하는 보신의 귀다. 네? 그러니까 몸이 청정하면 마음이 청정하고 마음이 청정하면 18개와 16처 12처 6권과 12처 18개가 청정하고 18개가 청정하면 우주가 청정하고 우주가 청정하면 마음이 청정하고 마음이 청정하면 시방법계가 청정하면 시방법계가 청정한 고로 4대가 청정하야 그대 몸은 병없는 법신을 이루나니 그때는 그 몸이 거울과 같고 요적은 테레비 같아서 시방세계에 일어나는 일들이 자기 몸에 흔하게 다 비추고 다 드러나. 그래서 그 자리를 우리는 얻으려고 그 우리 성철 스님만 하더라도 만한 이 세상에 와서 스님의 도가 뭔가를 성도가 뭔가를 우리 성철 스님은 우리에게 잘 배워주고 가시고 지금 살아있는 몇 분들 중에 내 존경하는 분이 몇 분 계십니다. 광덕 스님, 서울의 광덕 스님도 참 몸은 좀 불편하시지만은 그 계행 성경 잘 하시고 많은 이 부처님 홍보를 잘하고 계시고 또 법정 스님은 강황왕이 우리 쉬운 말로 우리 좋은 여러 가지 삼방 한당 같은 불교 설화적 같은 것도 많이 쓰셔가지고 우리에게 잘 깨우쳐 주시고 스사는 또 산속에 가서 혼자 그 토구리라 해 불속은 아닙니다. 네? 살다가 버리고 간 양철집 뚜껑 거기서 혼자 살고 계시다. 그런데 비록 우리는 거기는 못 갔더라도 시속에 있으면서 우리는 따블로 돌을 닦아요. 그 스님은 그야말로 선도만 닦고 계십니다. 출가한 분들은 세상을 다 버리고 혼자 고의 자기 내면을 청정, 심성을 청정하는 데만 갔지만 우리는 이 세속에 살면서 세상 번뇌 속에 살면서 그 번뇌를 전부 소절을 해가지고 흙을 소절해서 가지가지 옹기 그릇 자개를 뚫어내듯이 우리들은 이 번뇌를 가지고 온갖 그릇을 만들고 온갖 삼남망사 우주를 창조하는 법계 장엄, 불국토 장엄으로 바로 들어가요. 거기 달라요. 성도로 들어가가지고 마침내 자기 내면을 청정한 깨달음으로 들어가는 분들은 청정법신을 내면의 영혼을 청정하기는 할 수 있어요. 자기 법신을 청정하지 하지 못했기 때문에 나한이나 이런 분들은 그 그림 그리나 조곡한 데 보면은 기고망측하게 못생겼어. 공덕을 안 짓어. 우리 처사처럼 집에 가서 가정살림 잘하고 세석일 잘해가면서 거기서 그 속에서 항상 자기 하는 행위를 보고 자기가 움직이는 사념을 보고 하나하나 그 사념들을 부처님 의식속으로 끌어들이면은 내가 만진 그릇은 전부 금이 되고 목탁은 금목탁이 되고 내가 만진 아내는 미구의 성불할 중재보살이 되고 내가 그런 그 땅국토는 전부 남이 걷기만 해도 모두 다 성불하고 아까 그 능은 다란이 였잖아. 다란이 오는 그러한 몸띠가 목욕탕을 가거나 이 부산시에 한 바퀴 돌아다니면은 그 콧구멍으로 들어갔다 나온 숨을 아니 먹을 수 없는 부산 시민들은 필경에 성불하는 그런 인을 지게 했으니 어찌 출가해가지고 저 성도로 간 이성도 소성도로 빠진 그런 양반들과 이 세속에 살면서 세속과 더불어 세속의 에너지를 가지고 바로 공법으로 들어간 이 공학부하고 어떻게 같겠어요? 잘못 생각하는 그분들이 한없이 위대한 분이나 그러나 그렇지 못한 우리들로 봤을 때는 한없이 위대하지만 참으로 바람직한 것은 3세 제불이 바라는 것은 대성도를 일본성이라 해서 대성도를 봐요. 성속이라는 게 본디 있을 수 없잖아. 밝고 어둠이 본디 없는 것처럼 선악이 본디 어디 있어? 그렇죠. 우리는 이 시속에 살면서 시속의 고달픔이나 기쁨을 그걸 멀리 떠나서 고달픔과 기쁨을 가지가지 다른 무엇으로서 쭈물딱쭈물딱 해서 이 벽을 바르고 뭘 발라 장엄을 하는 걸 불국토 장엄설이
있는 걸 미루어 보아. 서가세존의 국토가 다르고 아미타 국토가 다르고 미로의 부처님의 국토가 다름을 보아. 우리는 몸과 마음으로 공적한 데만 들어가는 것이 진정한 삼매요 진정한 해탈이 아니고, 몸은 현실에 있으면서 그 높은 의식을 가지고 현실에서 눈 없는 자에게 눈이 돼주고 발 없는 자에게 발이 돼주고 내 몸띠가 부처린 자에게 살과 고기가 돼줬다고 했을 때 삼세제불이 필중에 이르는 삼신이 부족하게 됩니다. 청정법신 기로자나 부른 마음 참선을 하면 되고, 원만 보신 노사나 부른 현생에 살면서 부처님 의식으로 삼나만상을 다스리면 되고, 천대급 하시는 이와 같이 지혜를 배워서 온통 법계에 부처님 말씀으로 가득 채우는 일을 하면 천대급 화신을 얻나니, 삼신을 부족하는 이도를 성불을 보라 하는구나. 티끌과 때를 둘을 멀리 여이면은 즉시에 법안이 열려서 동시에 밝고 깨끗함을 얻나니, 어찌 무상대각을 이루지 않고 여기 앉아 중생이 되겠는고. 자, 우리 같이 읽으면서 오늘 법회를 마치겠습니다. 상상이 식적이고 이구원리 정여법안 응시청장 문화불사 무상 대가 이로다나